फतवा के बारे जिस तरह इमाम साहब दरिया से बैठे से वजू करने लिए उन्होंने देखा दरिया कोई मुर्दार रुढ़िया आ रहा, तो रुक गए वजू करने का। जिसले वो गुजर गया तो फिर वजू की। वो किसी शागिर्द ने पूछा भी सरकार तुहाडा फतवा तो यह है कि भी ये दरिया का पानी या चलता पानी जिहड़ा ये पलीत नहीं हुंदा, तो फिर तुसी वजू क्यों नहीं किया? मुर्दार रुड़दा जांदा है, रुड़दा जांदा। उन्होंने भी यही फरमाया कि भाई वो तो मेरा फतवा है ना, पानी पा के अगर कर ले वजू तो वजू हो जाना सी, ये नहीं कि नहीं होना सी। तो पानी पा गया, दरिया का पानी पा गया, वजू हो जाना सी, वो मेरा फतवा है। लेकिन ये मेरा तकवा है, परहेजगारी आ कि भाई 2 मिनट की गल है ना, इन्हें लंघ ही जाना, अगे पानी जो चल रहा अगे लंघ जाऊगा तो फिर मैं फिर वजू कर लूँगा। मैं ये नहीं तकवा इख्तियार किया, खुदा का खौफ किया कि इन्नी भी जिन्नी परहेज हो सकती है, जिन्ना भी अल्लाह के कुर्ब वास्ते जो कुछ हो सकता वो कर लो, कोशिश करो वो भी होर ज़्यादा हो जाए तकवा करना। हालांकि हम उन्होंने भी देखो अल्लाह तक उम्मीद हो तुम परहेजगार हो जाओ, उन्होंने भी की किया, हलाल तो परहेज किया ना, जबकि वो पानी पलीत नहीं सीगा, फिर भी वो परहेज किया कि भी इन हल गुजर जान दो, मजीद भाग बोल गए। उन्होंने भी हराम तो नहीं परहेज किया। गलती समझ आई कि नहीं? इस तरह मैं पहला अर्ज किया कि अल्लाह तआला इहदा फरमान है कि तुहाडे रोजे फर्ज किए ताकि तुसीं परहेजगार हो जाओ, तो परहेज हलाल च करना है ना कि हराम च करना है। हराम तो परहेज करने नाल आदमी मुसलमान होंदा है, वो तो हर वक्त करना है, सारी जिंदगी करना है। हलाल तो परहेज करोगे तो परहेजगार होवोगे। हुण वो बुजुर्गों ने भी तकवे की तारीफ वही की थी, वो पानी पाक सी, हलाल सी, वो पलीत नहीं सीगा कि वो तो परहेज किया, नहीं तो फिर दूसरे का वजू कितना हो सकता है अगर वो पलीत होंदा पानी? वजू नहीं हो सकता सी ना, फिर किसी का भी नहीं हो सकता सी। लेकिन अब मैं वजू हो सकता, मेरा फतवा आया कि वो पानी पा गया, लेकिन आपने देखो उस पाक तो भी परहेज किया। इसी तरह रोज़ा रख के आदमी हलाल तो परहेज करता तां परहेजगार होंदा, हराम तो परहेज करने नाल मुसलमान होंदा, हलाल तो परहेज करने नाल परहेजगार होंदा। जिहदा पर रिज़्क तो पानी तो हर हलाल चीज़ तो भी रोज़े वास्ते परहेज करते हैं, फिर साडा रोज़ा सही होना। सब औलिया कराम ने यही परहेज की तारीफ की है, जबकि मौलिया ने की है वही जी रोज सुनते ही लोग कि हराम तो परहेज करो, चुगली तो परहेज करो, ऐदे तो परहेज करो, ਉਹਦੇ तो करो। तो वो भाई वो नहीं परहेजगारी कहते, परहेजगारी हैगी हलाल तो परहेज करना। जिस तरह औलिया कराम के बारे च कि वो घट खाते सी, हुण क्या घट हराम चों खाते सी? हलाल चों घट खाते सी, परहेजगार जो सी। घट पींदे सी, घट सौंदे सी। सोना हराम तो नहीं, जायज़ आ, हलाल आ कि अगर आदमी नमाज के वक्त नमाज पढ़ लेंदा जे बाकी बेशक सुता रहे, अगर उन्होंने कोई अपना काम करता बाकी सौंदा, कोई वो हराम नहीं कर रहा। लेकिन वो घट क्यों सौंदे सी? बई हलाल च परहेज करते सी, तां परहेजगार सी। घट बोलते सी, बोलन जिहड़ा मुबल्लग लई बोलना तो फर्ज है, नहीं तो कितना समझ आऊगी मखलूक। नबी अलैहिस्सलाम तो ज़्यादा परहेजगार तो कोई नहीं हो सकता। तो आप हदीस मुबारक देखो तो दफ्तर के दफ्तर लिखे हुए, हाले भी वो माजरत करते हैं कि सारियाँ नहीं आ गई। जिदा बुखारी ने 6 लाख हदीसा जड़ियाँ जमा की, 6 लाख, और बुखारी शरीफ है 9000। हाले भी वो हूँ इनिया छड़ दित्तियां, इस वास्ते छड़ दित्तियां कि जी किताब बहुत लंबी होंदी सी, इस वास्ते असीं बाकी छड़ दित्तियां आईनियां भी। हुण जिहड़ा कोई कहंदे ने जी बुखारी च दिखा लो जी कित्थे है, कोई बुखारी कुल हदीसां है सरकार दियां, ਇਹਦਾ कोई मां हिस्सा भी नहीं बनता। ਜਿਹੜੀਆਂ बुखारी ने खुद जमा कीतियां उन्हों का भी कोई हिस्सा नहीं बनता
ਕਿੱਥੇ 9000, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਦੋ ਨਾ ਤੇ 6000 ਬਚਦੀਆਂ। 3000 ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋੜ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਗੁਸਲ ਦੇ ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਸਬਕਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ 19 ਵਾਰੀ ਗਿਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਦੀਸ ਇੱਕ ਅੱਗੇ 10 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ 9000 ਆ। ਅਗਰ ਕੱਲੀ ਗਿਣੋ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ 6000 ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਸਾਹਬਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਕਲ ਨਾਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਨਬੀ ਨਾ ਵਲੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਬੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਵਲੈਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਹਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਹਦੀਸਾਂ ਯਾਦ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, 3 ਹਿੱਸੇ ਯਾਦ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਧੀਆਂ ਯਾਦ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਬੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸੀ। ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਈਮਾਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਏਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਲਾਲੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 3 ਦਫਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪ, ਕਿ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਡਲ ਮਾਈਂਡਡ, ਗੱਬੀ, ਨਲਾਇਕ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੋ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਂਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜੀ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਉਲਟਾ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਕਿਬਲਾ ਆਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੰਡੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਕੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਆ ਛੋਟਾ ਆ, ਕੋਈ ਆ ਆਕੜਵਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਬਗੈਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਐਸਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ